میں جلدی جلدی برتن صاف کر کے ٹرے میں رکھ رہی تھی کیونکہ کچھ ہی دیر میں میری سوتیلی ماں کے کچھ رشتہ داروں نے آنا تھا۔ انہوں نے ان کے لیے گھر کا قیمتی برتنوں کا سیٹ نکالا تھا اور مجھے سختی سے ہدایت کی تھی کہ تو نے ان کو بہت احتیاط سے دھونا ہے۔ اگر تیرے سے غلطی ہوئی، کوئی ایک بھی برتن ٹوٹا تو مار مار کر تیری کھال ادھیڑ دوں گی، سمجھی تو؟ میں اپنی سوتیلی ماں کی دھمکی سن کر ڈر گئی تھی کیونکہ وہ جو کہتی تھی وہ ہر صورت کر کے رہتی تھی۔ وہ تو میری معمولی سی شرارت پر بھی مجھے کھری کھری سنا دیتی اور اکثر تھپڑوں سے میرا چہرہ لال کر دیتی۔ میں خود ان کے اس مہنگے شیشے کے برتنوں کو بہت دھیان سے رکھ رہی تھی۔ میری سوتیلی ماں اپنے کمرے میں تھی جو کہ کچن کے قریب ہی تھا۔ 2-3 بار مجھے آواز لگا کر کہہ بھی چکی تھی، یہ کام ہو جائے تو مجھے آواز دینا، تاکہ پھر صحن میں مجھ سے پوچھا لگوائیں۔ میں بھی سارے برتن ایک طرف رکھ کر پلٹی ہی تھی کہ بے دھیانی میں میرا بازو اس ٹرے سے ٹکرایا جس میں ابھی سے میں نے وہ سارے شیشے کے برتن سیٹ کیے تھے، اور وہ سب کے سب چناکی کی آواز کے ساتھ زمین بوس ہو گئے۔ وہ سب برتن زمین پر گرتے ایک جھٹکے سے چکنا چور ہو گئے تھے۔ یہ دیکھ کر میرا حال تو ایسا تھا کہ پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی۔ خوف کے مارے میرا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا۔ وہ برتن جن کو لے کر میری سوتیلی ماں نے مجھے کئی بار سختی سے دھمکی دی کہ ان کا خیال اپنے آپ سے بڑھ کر رکھنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اب وہ میرے سامنے ٹوٹ کر پورے کچن میں بکھرے پڑے تھے۔ برتنوں کے گرتے ہی تیز آواز آئی، جس کے بعد میری سوتیلی ماں نے چلاتے ہوئے اپنے کمرے سے ہی پوچھا کہ ارے او تارا، یہ کیسی آواز تھی؟ بول، کہیں تو نے کچھ توڑا تو نہیں؟ رک ذرا، میں ابھی آتی ہوں۔ انہوں نے بھی اتنا ہی بولا تھا کہ میں ہوش میں آ کر خوف سے سفید پڑتی اندھا دھند گھر سے باہر بھاگی۔ میرا رخ گھر کی پچھلے جانب موجود خالی پورشن تھا جہاں پر کوئی نہیں جاتا تھا۔ یہ پورشن سالوں سے ویران پڑا تھا۔ گھر والے یہاں پر جانے سے سختی سے منع کرتے تھے۔ مجھے اس کی حقیقت آج تک نہیں پتا تھی، بس سب لوگوں کے منہ سے سنی باتوں کی وجہ سے میرے دل میں بھی یہ بات بیٹھ گئی کہ شاید یہاں کوئی بھوت پریت ہوتا ہے، اسی وجہ سے یہاں آنا جانا بند کیا ہوا ہے۔ مگر ابھی بھی مجھے کچھ بھی کر کے خود کو اپنی سوتیلی ماں سے بچانا تھا، کیونکہ اپنی زندگی میں مجھ سے بھی زیادہ ڈر مجھے انہی سے لگتا تھا۔ ان کے ہاتھوں سے مار کھانے کے خوف نے مجھے یہ تک بھلا دیا کہ یہاں پر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ میں بھاگتی اس پورشن کی طرف آئی کیونکہ مجھے اپنی سوتیلی ماں کی چنگارتی آواز آ رہی تھی، جس سے مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وہ کچن میں آ کر سارے ٹوٹے برتن دیکھ چکی تھی۔ میں اس پورشن کے زنگ آلود دروازے کو دیکھ کر اندر داخل ہو گئی۔ وہاں پر ہر جگہ گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، بس باہر کی چاند کی ہلکی ہلکی روشنی دکھائی دے رہی تھی۔ یہ پورشن پورا بہت بڑا نہیں تھا، یہاں بس ایک کونے میں ایک کمرہ دکھائی دے رہا تھا۔ میں جب سے پیدا ہوئی تھی آج پہلی بار یہاں آئی تھی۔ حالانکہ میں نے ابا سے سن رکھا تھا کہ میری دادی اپنی زندگی کا زیادہ وقت یہیں گزارا کرتی تھی، مگر ان کے مرنے کے بعد سے یہ جگہ ویسے ہی ویران پڑی ہے۔ نہ تو یہاں کوئی آیا ہے، نہ ہی ادھر کی صفائی کروائی گئی، جس کی وجہ سے ایسے لگتا کہ یہ کوئی کھنڈر نما جگہ ہے۔ ہر طرف مکڑی کے جالے موجود تھے جن سے مجھے بہت خوف آیا۔ اچانک سے مجھے باہر سے اپنی سوتیلی ماں کی چلاتی ہوئی آواز آئی، ارے او منحوس لڑکی، میرا اتنا مہنگا برتنوں کا سیٹ توڑ کر تو کہاں جا چھپی بیٹھی ہے؟ باہر نکل، تجھے کیا لگتا ہے کہ آج تو مجھ سے بچ جائے گی؟ ایک دفعہ تو میری ہاتھ لگ، آج میں نے مار مار کر تیرا وہ حال کرنا ہے کہ ساری عمر یاد رکھے گی۔ میں ان کی آواز اس پورشن کے قریب سے سن کر بھاگتی ہوئی جا کر اس کمرے میں گھسی اور وہاں بڑے بیڈ کے نیچے چھپ گئی۔ میرا پورا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا کیونکہ کسی بھی صورت اپنی سوتیلی ماں سے بچنا چاہ رہی تھی جو ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئی تھی۔ ان کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ مجھے زندہ زمین میں گاڑ دیتی۔ مجھے اس بیڈ کے نیچے لیٹے کافی دیر ہو گئی تھی جب اچانک سے مجھے ایک عجیب سی مہک محسوس ہوئی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی کی خون کی بو ہو۔ میں نے باہر سے خاموشی محسوس کی تو سوچا کہ شاید اماں واپس چلی گئی ہے، تو آہستہ سے بیڈ کے نیچے سے باہر آئی۔ ہر طرف نظر دوڑائی، یہاں سب کچھ الٹ پلٹ ہو کر پڑا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہاں کوئی بہت بڑا طوفان آیا ہو۔ اچانک سے میری نظر اس کمرے میں بیڈ کے سامنے والی دیوار کے اوپر پڑی۔ اس دیوار کے اوپر ایک بہت بڑا پردہ لگا ہوا تھا
जो कि काले रंग का था। मैं हैरान हुई कि आखिर वो पर्दा क्यों दीवार पर लगाया हुआ था। मैं उस पर्दे को हटाने का सोच रही थी, मगर फिर ख्याल आया कि तारा, ये तो क्या कर रही है? तुझे अच्छे से पता है कि यहाँ इस पोर्शन के बारे में तरह तरह की बातें मशहूर हैं कि यहाँ कुछ पुरस्रार मखलूक आबाद है। इसी वजह से खौफ और डर के मारे कोई यहाँ नहीं आता। इसके बावजूद तो कितनी देर से यहाँ छुप कर बैठी है। अब तुझे इधर की किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना चाहिए। अगर वाकई यहाँ कोई भूत हुआ तो कहीं वो तुझे उधर कैद ही न कर ले। मगर मेरे अंदर तजस्सुस पैदा हो चुका था, ये जानने का कि आखिर इस पर्दे के पीछे का क्या राज था। इसलिए ना चाहते हुए भी मैंने हाथ बढ़ाकर वो काला पर्दा दीवार से हटा दिया, जिसके हटते ही मेरी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि मेरे सामने एक बहुत ही बड़ा दीवार गिर दरवाज़ा था। वो दरवाज़ा देखकर मैं दंग रह गई कि ये यहाँ कैसे आया। इस पोर्शन का तो सिर्फ एक ही दरवाज़ा था जहाँ से मैं दाखिल होकर आई थी। अब ये आखिर और दरवाज़ा कहाँ से आ गया? बाहर से भी ये दिखाई नहीं देता था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये सब क्या था। मैंने इस पर लगा बड़ा सा जंगालूद ताला देखा तो समझ गई कि ये काफ़ी अरसे से इसी तरह से बंद है, मगर इसकी चाबी कहाँ होगी? इस दरवाजे पर तरह तरह के नक्शो निगार बने हुए थे जो काफ़ी पुरस्रार और गैर मामूली थे। मैंने आज तक ऐसी नक्श निगारी कहीं नहीं देखी थी। मैं अभी उस दरवाजे के करीब जाती कि अचानक से मुझे बाहर सहन से कुछ गिरने की आवाज़ आई। मैं घबरा कर मुड़ी कि भला ये आवाज़ कहाँ से आई है। यहाँ पर तो मेरे सिवा कोई नहीं था। अब कौन आया था भला? मैं डरते हुए कमरे से बाहर निकली तो आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वहाँ एक गुलदान टूटा हुआ पड़ा था। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि कहीं कोई अनदेखी मखलूक तो नहीं थी, क्योंकि मुझे यहाँ पर अपने सिवा कोई दूसरा इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। मैं खौफ से पीली पड़ती वहाँ से बाहर निकली। शाम हो चुकी थी और अंधेरा हर जानिब फैला हुआ था। घर से लोगों की आवाज़ें आ रही थी। मैंने देखा तो मेरी सौतेली माँ के रिश्तेदार बस घर वापस जाने के लिए जल्दी निकल रहे थे। मैं अपनी सौतेली माँ को उनके साथ मसरूफ़ देखकर आहिस्ता से अंदर जाने ही लगी थी। अचानक से किसी ने मेरे बाल पीछे से अपनी मुट्ठी में जकड़े। वो मेरी सौतेली माँ ही थी, जिसकी चील जैसी नज़रों ने मुझे घर से घुसते हुए देख लिया था। उन्होंने मुझे बालू से दबोच कर कहा कि घटिया लड़की, तू क्या समझती थी कि मेरे इतने महंगे बर्तन तोड़कर मैं तुझे इतनी आसानी से बच जाने दूंगी? मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगी। हाँ, आज मैं तुझे अच्छे से बताऊंगी कि मेरी बात ना मानने की क्या मैं सजा देती हूँ। तू क्या समझ रही थी कि थोड़ी देर के लिए मेरे से छुप जाएगी तो मैं भूल जाऊंगी कि तूने आज मेरा कितना बड़ा नुकसान किया है, नीच लड़की। मैं अपनी सौतेली माँ का गुस्से से सुर्ख चेहरा देखकर कांपने लगी और कहा कि अम्मा, मुझे माफ़ कर दें, मैंने जानबूझकर नहीं किया। वो बर्तन मुझसे गलती से टूट गए थे, मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं थी। मगर उन्होंने मेरी बात सुनते ही एक सन्नाटेदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा, जिसकी वजह से मैं अंधे मुंह ज़मीन पर गिरी। थप्पड़ इतने ज़ोर का था कि मुंह के बल गिरते ही मेरा होंठ फट गया। उसके बाद उन्होंने मेरे पास पड़ा एक डंडा उठाया और बेदर्दी से मुझे मारने लगी। मेरी चीखें पूरे घर में गूंजने लगी थी, मगर किसी को मेरी कोई परवाह नहीं थी। यहाँ ऐसा मेरा कोई हमदर्द नहीं था जो मेरी सौतेली माँ की मार से बचाता। मैं रोती चीखती चिल्लाती रही कि खुदारा मेरे ऊपर तरस खाए, मुझे दर्द हो रहा था। मगर वो तो जैसे वक्त की फिराउन बन चुकी थी, जिनको मेरी किसी तकलीफ और आंसू से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उनकी मार की वजह से मेरा पूरा जिस्म दर्द से चूर था। आखिरकार जब वो खुद मार मार कर थक गई तो डंडा एक तरफ फेंककर ज़ोरदार ठोकर मुझे मारकर अपने कमरे में चली गई। मेरे पूरे बदन पर ज़ख्म आए थे जिनसे खून रिस रहा था। अब मेरे अंदर ज़रा हिम्मत नहीं थी कि मैं हिल सकती। मैं अपनी बदकिस्मती पर मातम करती वहीं पर फूट फूट कर रोने लगी। अब तकलीफ़ के मारे मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। मैं वहीं पर लेटी बेहोश हो गई, मगर होश खोने से पहले मुझे किसी का स्याह हेउला अपनी जानिब आता दिखाई दिया। वो जो कोई भी था, ऐसे लगा जैसे उसने मुझे उठाया हो। मैं डर के मारे पीली पड़ने लगी और अपनी आंखें खोल कर देखना चाहा, मगर ऐसे लग रहा था जैसे किसी अनदेखी ताकत ने मुझे अपने वश में कर लिया हो। मैं चाहकर भी आंखें नहीं खोल पा रही थी और यूं देखते ही देखते मैं अपने होश खोती चली गई। उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हुआ।
मगर जब मैंने आंखें खोली तो मेरे पैरों के नीचे से तो मानो ज़मीन सिरक गई। मुझे यकीन ही नहीं आया, क्योंकि मेरा नाम तारा है, मैं अपने अब्बा की पहली औलाद हूँ। मगर मेरी बदकिस्मती ये थी कि मेरे पैदा होते ही मेरी अम्मा का ज़िंदगी के दौरान इंतकाल हो गया। अब्बा मुझे अकेले नहीं संभाल सकते थे, क्योंकि मैं बहुत ही छोटी थी और उनको काम पर भी जाना होता। वो गांव के खेतों में हल चलाते थे और उसी से घर का गुजारा चल रहा था। ख़ानदान वालों ने अब्बा को दूसरी शादी का मशवरा दिया तो उनको मजबूरी में मानना पड़ता था, वरना उनको तो दूसरी शादी का कोई शौक़ नहीं था। उनको अम्मा से बेपनाह मोहब्बत थी, मगर मेरी वजह से वो मजबूर हो गए थे। मेरी सौतेली माँ को इसी बात की जलन थी कि अब्बा शादी के बाद भी उनसे मोहब्बत नहीं करते थे। उन्होंने बस मेरी खातिर ये शादी की थी। इसी वजह से वो शुरू दिन से ही मुझसे नफरत करती थे। लोगों की नज़रों के सामने तो वो मेरा खूब ख्याल रखती, जिसको देखकर सबको यकीन हो गया कि मेरी सौतेली माँ बिल्कुल सगी माँ की तरह मुझे सीने से लगा कर रखती हैं। अब्बा को भी अब जब मेरी सौतेली माँ पर भरोसा हो गया कि वाकई वो मेरे लिए अच्छी माँ साबित हुई हैं, तो उनका असल रवैया मेरी सौतेली माँ के साथ अच्छा होने लगा। जबकि असल हकीकत को तो मैं और मेरा अल्लाह जानता है, क्योंकि उन्होंने मुझे बचपन से ही डरा कर रखा हुआ था। मेरे दिल में उनका खौफ जम चुका था। मैं एक मरतबा बहुत छोटे हुए जब अब्बा से अम्मा की शिकायत लगा रही थी तो उन्होंने झूठ मूठ के आंसू बहाकर मेरी बात को गोल कर दिया था, और अब्बा भी यही समझे कि मैं मजाक कर रही हूँ। फिर कुछ अरसा मज़ीद गुजरा तो अब्बा की तबीयत ख़राब रहने लगी थी। वो बीमारी और कमज़ोरी की वजह से खेतों पर नहीं जा सकते थे। अब्बा के पास इलाज के लिए बिल्कुल पैसे नहीं थे, इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता बिस्तर के होकर रह गए। मेरी सौतेली माँ को तो हौल पड़ने लगे थे। उन्होंने सारा जोर मेरे ऊपर निकालना शुरू कर दिया था। वो मुझे छोटी सी उम्र में ही आस पड़ोस के घरों में सफाई के कामों के लिए भेज दी। मैंने शुरू में तो इनकार किया, मगर जब कुछ अरसे बाद अब्बा का इंतकाल हो गया तो मेरी सौतेली माँ को मानो खुली छूट मिल गई। मैं तो अपने अब्बा के जाने के बाद बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। पहले मुझे कुछ हौसला था कि मेरी सौतेली माँ चाहे जो भी कर ले, मेरे अब्बा मेरी ही ढाल के तौर पर मेरे साथ थे। मगर जब से वो इस दुनिया से गए थे तो अम्मा ने मुझे इस घर की मुलाजमा बना लिया था। मेरी उम्र उस वक्त सिर्फ 9 साल की थी, मगर ज़िंदगी की तलखियाँ देखकर मैं बहुत कुछ सीख गई थी। इतनी छोटी उम्र की बच्चियाँ खेल कूद कर शरारतें किया करती हैं, वहीं पर मैं सारा दिन घर के काम काज करती। सुबह सवेरे ही अम्मा ने मुझे ज़बरदस्ती जगाना शुरू किया और पूरे घर में पोछा लगवाती। उसके बाद मैं खेतों से पानी भर कर भी लाती। मेरे सौतेले 2 बहन भाई भी थे, मगर अम्मा ने अपने बच्चों को किसी काम का नहीं बोला। वो उनके सारे नाज नखरे उठाती। मेरी सौतेली माँ ने बचपन से ही उनके जहनों में मेरे खिलाफ जहर भर दिया था। वो मुझसे उम्र में छोटे थे, मगर हर वक्त मेरे से बदतमीजी करते। अक्सर तो मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा देते, जिसकी वजह से मुझे अपनी सौतेली माँ से खूब मार पड़ती। मेरी सौतेली माँ मुझे गुस्से में आकर धमकी देती कि तुझे घर के साथ ही मौजूद इस वीरान पोर्शन में पूरी रात बंद कर दूंगी। मैंने बचपन से उस पोर्शन के बारे में तरह तरह की कहानियाँ सुन रखी थी। पहले जब अब्बा जिंदा थे तो 1-2 दफ़ा मैंने वहाँ जाने की ज़िद की थी, क्योंकि अब्बा ने मुझे बताया था कि दादी वहीं पर हुआ करती थी। मगर उनके जाने के बाद उस जगह पर कोई नहीं गया। पड़ोसी तो कहते थे कि यहाँ पर किसी का साया भटक रहा है। मैं जितने घरों में काम करती, वहाँ के मालिकान मुझे उस पोर्शन से दूर रहने का कहते कि तारा, तू वहाँ कभी मत जाना। अगर वहाँ कोई पुरस्कार साया हुआ और तेरे ऊपर चिमट गया तो तू कैसे अपनी जान बचाएगी। ऐसे पुरस्कार साए फिर जिंदगी सारी पीछा नहीं छोड़ते, और लड़कियों को तो अपना बचपन से बहुत ख्याल रखना पड़ता है। लोगों की बातें मेरे जहन में बैठ गई थी, मगर मुझे हमेशा से वहाँ जाने का तजस्सुस होता था कि जब दादी ने अपनी पूरी ज़िंदगी वहाँ गुजार दी थी तो हम वहाँ क्यों नहीं जा सकते थे। मगर मेरे पास किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था। इसी तरह एक दिन की बात है, मेरी सौतेली माँ ने अपना एक शीशे का सेट निकाला था, क्योंकि उनके कुछ रिश्तेदार खाने पर आने वाले थे। उन्होंने सुबह सवेरे ही मुझे कामों में लगाया हुआ था। मैं काम कर कर के थक चुकी थी, अब थोड़ी देर आराम करना चाहती थी, इसीलिए अपने कमरे में जाने लगी थी, क्योंकि मेरी सौतेली माँ ने वो कीमती बर्तनों का सेट साफ करने को बोला और बहुत ही गुस्से से कहा था कि अगर तूने कोई गड़बड़ की तो मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगी। उनकी धमकी सुनकर मेरा दिल बहुत डर गया था। मैं बहुत एहतियात से काम ले रही थी, मगर
शायद मेरी बदकिस्मती थी कि अनजाने में ही मेरा बाजू बर्तनों से भरी ट्रे से टकराया और वो सब ज़मीन पर गिरकर चकनाचूर हो गए। मेरा तो खौफ के मारे बुरा हाल था। मैं अपनी सौतेली माँ की चिंगारती आवाज़ सुनकर बगैर सोचे समझे बाहर भागी और घर के साथ वाले पोर्शन में दाखिल हो गई। वहाँ के कमरे के बेड के नीचे छुप गई। मगर जब वहाँ से बाहर निकली तो मैंने वीरान पोर्शन में एक बहुत ही पुरस्कार दरवाज़ा देखा जिस पर एक ताला लगा हुआ था। वो जंगालू ताला देखकर मेरे दिल में तजस्सुस पैदा हुआ कि आखिर इसका राज क्या था। ये यहाँ कैसे आया और इसको ऐसे पर्दे के पीछे छुपाया क्यों गया था। मैंने बाहर से तो कभी ये दरवाज़ा नहीं देखा था। मुझे हमेशा से इस पोर्शन को अंदर से देखने का शौक था, क्योंकि मुझे जानना था कि आखिर ऐसा भी क्या राज था जो इस जगह के बारे में इस तरह तरह की सब बातें करते थे और इतनी खौफनाक कहानियाँ फैला रखी थी कि मुझे खौफ तो महसूस होता था, मगर मुझे ऐसे लगता था जैसे ये सब महज कहानियाँ हैं। मुझे तो अब तक उस पोर्शन से ऐसी कोई खौफनाक आवाज़ें नहीं आई थी, ना ही कुछ ऐसा महसूस हुआ था। मेरी सौतेली माँ ने कभी भूले से भी वहाँ कदम नहीं रखा था और ना ही अपने बच्चों को वहाँ जाने देती थी। मगर जब कभी मुझसे कोई गलती होती तो वो मुझे उसी पोर्शन में बंद करने की धमकी देती थी, जिसके बाद मैं उनके आगे रोती गिड़गिड़ाती, फिर कहीं जाकर वो मेरी जान छोड़ती। मैं उस दरवाजे को ही देख रही थी कि अचानक से मुझे वहाँ ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई हो। मैंने बाहर सहन से गुलदान गिरने की आवाज़ सुनी तो खौफ आया और मैं वहाँ से जल्दी से बाहर निकली और घर आ गई। मगर मेरी सौतेली माँ ने मुझे उसी वक्त दबोच लिया और मार मार कर अधमुआ करके छोड़ दिया। मैं वहीं पर जख्मों से निढाल होती लेटी रही। जख्मों से खून बह रहा था। उसकी वजह से मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। मगर मुकम्मल बेहोश होने से पहले मैंने किसी को अपने पास आते देखा। किसी का लम्स मुझे अपने जिस्म पर महसूस हुआ, मगर मैं चाहने के बावजूद अपनी आंखें नहीं खोल सकी। फिर अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो मेरे ऊपर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े, क्योंकि उस वक्त मैं अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी। मगर जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा हैरान किया वो ये था कि मेरे जिस्म पर किसी ज़ख्म का कोई नामो निशान तक नहीं था। ना ही मुझे उस वक्त कोई तकलीफ़ हो रही थी। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे कि ये कैसे हो गया था। मुझे ये कोई जादू लग रहा था। उस घर में तो मेरा कोई हमदर्द नहीं था। फिर कौन मुझे यहाँ लाया था और मेरे ज़ख्मों पर मरहम रखा था। यहाँ इस घर में मेरी सौतेली माँ का अगर बस चलता तो मुझे जान से मार देती। उनको तो मुझसे खुदा वास्ते का बैर था। उनकी बला से मैं कल की मरती आज मर जाती, उनको रत्ती बराबर फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं बिस्तर पर बैठी सोच रही थी कि मुझे अपनी सौतेली माँ की आवाज़ आई। ओ महारानी, आज का सारा दिन बिस्तर तोड़ती रहेगी? चल निकल और अब काम पर लग जा। तुझे मारने का ये मतलब नहीं कि अब तू पूरा हफ्ता कमरे में महारानी बनकर आराम करे। घर के सारे काम तेरे अब्बा आकर अम्मा आकर नहीं करेंगे। मैं उसकी बात सुनकर उठी, मुंह हाथ धोकर काम पर निकल गई। मगर आज काम करते हुए मुझे ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरे साथ हो। मैं पड़ोस वाले घर में झाड़ू लगा रही थी कि मैंने अपने पीछे किसी का साया देखा। मैं तो घबरा कर पीछे देखने लगी, मगर वहाँ कोई मौजूद नहीं था। मगर बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि कोई तो था जो मेरे साथ साए की तरह मौजूद था, मगर मैं उसको अपनी आंखों से नहीं देख पा रही थी। मैं वहाँ से फारिग होकर घर की जानिब आई। तभी मुझे अपने अकब में किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। मैं बगैर पीछे मुड़े घर में दाखिल हो गई। फिर उसके बाद जब रात हुई तो मैं सोने लेटी ही थी कि मुझे बाहर सहन से किसी के चलने की आवाज़ आई। मैंने पहले तो अपना वहम समझा, क्योंकि मेरी सौतेली अम्मा और बाकी सब तो कब के सोने जा चुके थे। लेकिन जब दोबारा से आहट महसूस हुई तो मैं एकदम घबरा कर बैठ गई। मैंने दिल में सोचा कि कहीं कोई चोर वगैरह तो नहीं घुस आया। मैंने तो दरवाज़ा घर में आते हुए बंद किया था। फिर ये कौन था? मैंने ज़रा सा कमरे में झांका तो किसी का हेयोला दिखाई दिया जो ऊपर छत की तरफ जा रहा था। मैं ये देखकर डर के मारे जर्द पड़ गई और कहा कि इसका मतलब मेरा शक सही था, कोई तो घर में था। मैंने उस साई को ऊपर जाता देखा तो उसका पीछा करने का सोचा। मैं भौंक भौंक कर कदम रखती हुई सीढ़ियाँ चढ़ी, मगर छत पर किसी को ना देखकर मैं तो हैरान रह गई। मैंने सोचा कि अरे अभी तो वो हेयोला यहीं पर आया था, फिर एकदम से किधर गायब हो गया। मैंने छत की मुंडेर से झांका तो हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि उसी सुनसान पोर्शन में लाइट जल रही थी। मैं बहुत ही डर गई थी कि वहाँ कौन था।
कहीं ये वो काला ह्योला तो नहीं था। मैं वहाँ से भागते हुए नीचे पहुंची ताकि पता लगा सकूं कि आखिर मामला क्या था, मगर अभी मैं उसी पोर्शन के बाहर ही खड़ी थी कि अपने पीछे से सौतेली माँ की आवाज़ आई। उन्होंने मुझे चिल्लाते हुए कहा कि अरे ओ तारा, तू इस वक्त यहाँ क्या कर रही है, बोल। मैंने जब अपनी सौतेली माँ की आवाज़ सुनी तो जल्दी से मुड़कर उनको कहा कि अम्मा देखें, यहाँ इस पोर्शन में कोई है, उधर की लाइट जल रही है। मैंने अभी किसी का साया भी घर में देखा था। मैं यही देखने आई थी कि कहीं कोई चोर वगैरह तो नहीं आ गया। मैंने अभी इतना ही कहा था कि सौतेली माँ भड़क उठी और सख्ती से कहा, अरे सिठिया गई है तू क्या? किस रोशनी की बात कर रही है? इस पोर्शन में तो कई सालों से कोई नहीं गया और अभी भी यहाँ अंधेरा है। तूने क्या मुझे पागल समझा जो मेरे साथ इतना घटिया मजाक कर रही है? मैंने उनकी बात सुनी तो एक झटके से पीछे मुड़ी। सदमे के मारे मेरा मुंह खुले का खुला रह गया, क्योंकि वाकई उस वक्त वहाँ घुप अंधेरा था और ये सब देखकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा, मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से किसी को सहन से ऊपर छत पर जाता देखा था और यहाँ इस पोर्शन में लाइट भी जलती देखी है। मैं भला आपसे झूठ क्यों बोलूँगी? आप मेरी बात का यकीन करें। मगर उन्होंने मुझे वाज़े लफ्ज़ों में वार्निंग दे दी थी कि अगर मैंने ऐसा घटिया मजाक उनसे दोबारा करने का सोचा भी तो वो मुझे भी उस वीराने में बंद कर देंगी। मैंने एक नज़र उस पोर्शन की तरफ देखा और वहाँ से वापस आ गई, मगर मेरे अंदर शक पैदा हो गया था कि ज़रूर यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो कि पुरस्रार था और सबकी नज़रों से पोशीदा था। उसके बारे में यकीनन मेरी दादी सब कुछ जानती होंगी, मगर वो तो अब इस दुनिया में नहीं थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किससे मदद लूँ। कौन उस पुरस्रार राज का पता लगाने में मेरी मदद करेगा? मैं अभी महज 9 साल की बच्ची थी, इसलिए मेरी बात को कोई भी संजीदगी से नहीं ले रहा था। हर किसी को लगता कि जैसे मेरी कोई शरारत है। मैं सबको तंग करने के लिए ये सब कुछ कहती हूँ। मैं कमरे में भी आकर सब सोचने लगी थी। इसी तरह मेरी आंख लग गई। अगले दिन मेरी सौतेली माँ काफ़ी खुश दिखाई दे रही थी। मुझे समझ नहीं आई कि भला ऐसी क्या बात थी जो वो इस कदर खुश दिखाई दे रही थी, क्योंकि मोहल्ले की ये घर में सफाई का काम करने लग गई थी। वापस आई तो उनको इतना चहकता देखकर वहाँ से किचन में जाने लगी कि उन्होंने फ़ौरन से मुझे बुलाकर कहा कि तारा, अब से तुझे इन घरों में काम करने की ज़रूरत नहीं है जहाँ पर इतना काम करवा कर भी मामूली तनख्वाह देते हैं। मैं ये सुनकर खुश हो गई कि चलो अच्छा है, अब कम से कम मुझे बाहर के काम तो नहीं करने पड़ेंगे। घर के काम के साथ जब मैं दूसरों के घरों में भी सफाई करनी पड़ती थी तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी। ऊपर से मेरे नन्हे हाथों पर पोछा लगाने और बर्तन धोने से छाले बन जाते थे, मगर किसी को मुझ पर तरस नहीं आता था। आज मेरे सगे माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे तो मेरी सौतेली माँ ने मुझे नौकरानी बनाकर रख दिया था। उनको मुझ मासूम पर इतना भी तरस नहीं आता था कि बुखार की हालत में मुझे दवाई दे दिया करें। सारी रात में दर्द से तड़पते हुए गुजार देती, मगर मेरी सौतेली माँ को घंटा फर्क नहीं पड़ता था। मगर जब मेरी सौतेली माँ ने कहा कि अब से तू गांव से दूर एक हवेली में काम करने जाया करेगी, मेरी सहेली ने बताया कि वहाँ की मालकिन को किसी काम वाले की ज़रूरत है जो बगैर नखरे की उनके सारे काम कर दे और इसके बदले में वो अच्छी खासी दिहाड़ी देने को राज़ी हैं। मैंने तो झट से अपनी सहेली को बोल दिया कि तो इस मालकिन से कह दे कि तारा आज से वहीं पर काम करने आ जाएगी। अब जल्दी से निकल, हवेली का पता मैंने तुझे सारा समझा दिया है, गांव से ज़रा फासले पर ही है। जबकि मैंने हैरान होते हुए उनसे कहा कि अम्मा, वो हवेली तो बहुत ही दूर है, मैं कैसे वहाँ अकेली चली जाऊँ? मुझे इतनी दूर अकेले जाने पर बहुत डर लगता है। मगर उन्होंने मेरी बात सुनकर मुझे बुरी तरह से झिड़क दिया कि तू कौन सी कहीं की शहजादी है जो तेरी मर्जी के हिसाब से तुझे काम मिलेगा। मेरे सामने ज़्यादा ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ अच्छे से जानती हूँ मैं कि ये तू काम से बचने की खातिर डरने का ढोंग रचा रही है। मगर मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले कि ये काम मैं किसी सूरत अपने हाथों से नहीं जाने दे सकती, क्योंकि इतने सारे पैसे मेरे साथ एक साथ आ जाएंगे अगर तूने किसी भी किस्म की चूं चुरा करने की कोशिश की। याद रखना, मैंने तुझे धक्के देकर घर से निकाल देना है। मुझे इस घर में एक निकम्मी लड़की की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे तू तो वैसे भी मेरे ऊपर बोझ है, तुझे तो शुक्र करना चाहिए कि तुझे मैं इस घर में बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना मेरा बस चलता तो कब की इस घर से तुझे धक्के देकर निकाल देती। मैंने अफसोस से अम्मा को देखा
ان کو میرا وجود ایک بوجھ لگتا تھا۔ اب ابا اس دنیا میں نہیں رہے تھے تو انہوں نے اس گھر پر قبضہ جما لیا تھا اور مجھے یہاں سے باہر نکالنے کی دھمکیاں بھی دینے لگی تھی، جبکہ وہ اچھی طرح سے جانتی تھی کہ یہ گھر میرے ابا کا ہے، اس پر میرا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کہ ان کا، مگر میں ان کے مقابلے میں ایک چھوٹی بچی تھی، اسی لیے وہ جب چاہیں جیسا چاہیں میرے ساتھ سلوک کرتی اور کوئی ان کو روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوتا تھا۔ اگر وہ مجھے واقعی میں اس گھر سے باہر نکال دیتی تو میں کہاں جاتی؟ میرا تو کوئی جاننے والا نہیں تھا، ایک سگی ماں تھی جو پیدا کرتے اس دنیا سے چلی گئی، اور ابا بھی مجھے تنہا کرتے ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ مجھ یتیم کی کفالت کرنے والا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، اب مجھے مجبوراً اپنی سوتیلی ماں کا ہر حکم بغیر کسی اعتراض کے ماننا تھا۔ اس لیے جب انہوں نے اس حویلی میں جانے کا بولا تو میں نے اس بات میں سر ہلایا اور اللہ کا نام لیتی ہوئی نکل پڑی۔ اماں نے تو کہا تھا کہ جہاں میں کام کرنے کے لیے جا رہی ہوں وہ جگہ اتنی دور نہیں ہے، مگر چلتے چلتے مجھے 1 گھنٹے سے اوپر ہو گیا تھا۔ آخرکار ایک کافی سنسان علاقے میں پہنچ کر میں سوچنے لگی کہ کہیں میں کسی غلط راستے پر تو نہیں آ گئی۔ یہاں تو بالکل بھی آبادی نہیں ہے اور گھروں کا تو نام و نشان تک نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر میں وہاں سے واپس مڑنے لگی تھی کہ کچھ دور ایک بہت عالی شان اور بڑی حویلی پر میری نظر پڑی۔ وہ حویلی اتنی بڑی تھی کہ پورے علاقے تک پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے آج تک اپنی پوری زندگی میں اتنی بڑی عمارت نہیں دیکھی تھی۔ اس کا رنگ باہر سے بالکل سیاہ تھا۔ میں سمجھ گئی کہ یہی وہ حویلی ہے۔ اس کے سیاہ رنگ کی وجہ سے ہی اس کو کالی حویلی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میں وہاں پر گئی تو وہاں کے چوکیدار نے مجھے مشکوک نظروں سے گھورنے کے بعد کہا کہ اے بچی، تو یہاں کیا کرنے آئی ہے؟ چل بھاگ یہاں سے۔ تجھے نہیں پتا ہے کہ اس حویلی میں ہر کسی کو آنے جانے کی اجازت نہیں ہے؟ میں اس غصیلے چوکیدار سے ڈر گئی تھی اور بولی کہ میں یہاں پر کام کرنے کے لیے آئی ہوں، میرا نام تارا ہے، مالکن سے میری اماں نے بات کی ہے، انہی کی اجازت سے ادھر آئی ہوں۔ اس چوکیدار کو میری بات پر یقین نہیں آیا تو کہا کہ تو ادھر ہی کھڑی رہ، میں مالکن سے پوچھ کر آتا ہوں، خبردار جو میرے آنے سے پہلے تو نے اندر قدم بھی رکھا۔ میں اس موٹے بھدے آدمی سے خوف زدہ ہو گئی کیونکہ اس کا رنگ سانولا تھا، اس کے علاوہ اس نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ بہت ہی خطرناک لگ رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ آیا تو کہنے لگا کہ جاؤ اندر، مالکن تمہیں بلا رہی ہیں۔ میں ڈرتی ہوئی حویلی میں داخل ہو گئی، مگر وہاں پر ہر طرف ایک عجیب سا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ایسی ویرانی دیکھ کر مجھے ہول اٹھنے لگے۔ ایک پل کو مجھے شک ہوا کہ جیسے یہاں کوئی ہے بھی یا نہیں، مگر جب اپنے پیچھے کچھ قدموں کی آہٹ سنی تو جلدی سے مڑ کر دیکھا، سامنے ایک درمیانی عمر کی عورت کھڑی تھی جس نے کالے رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی۔ اس کے بال بہت ہی لمبے اور بکھرے ہوئے تھے، جبکہ آنکھوں میں کچھ سیاہ رنگ ہی بھرا ہوا تھا۔ مجھے اس عورت کے حلیے کو دیکھ کر بہت ڈر لگا اور سوچنے لگی کہ کہیں میں نے یہاں پر آ کر کچھ غلط تو نہیں کر لیا، کیونکہ یہاں پر ہر چیز ہی کالے رنگ میں نہائی ہوئی تھی، جس کو دیکھ کر مجھے ایسے لگا جیسے یہ کوئی بھوت بنگلا ہو۔ اس عورت نے مجھے کہا کہ تمہارا نام تارا ہے لڑکی؟ میں نے سنا ہے کہ تم کام اچھا کر لیتی ہو۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور ڈرتے ہوئے کہا کہ جی ہاں، میں ہی تارا ہوں، کافی اچھے سے صفائی ستھرائی کر لیتی ہوں۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، بس آج سے کام پر شروع ہو جاؤ، اور خبردار جو کام کے علاوہ تمہاری نظر ادھر ادھر گئی تو اگر میں نے بھولے سے بھی تجھے اس حویلی میں یہاں وہاں بھٹکتے دیکھا تو پھر میرے سے برا تیرے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ تو ابھی مجھے جانتی نہیں ہے کہ میں کون ہوں۔ اتنا کہہ کر انہوں نے مجھے سارا کام سمجھا دیا کہ کون کون سی جگہ میں نے صفائی کرنی ہے۔ بس ایک کمرے کے بارے میں انہوں نے مجھے کہا کہ اگر تو نے بھول کر بھی قدم رکھا تو میں نے تیری ٹانگیں توڑ کر رکھ دینی ہے، اسی لیے کوشش بھی مت کرنا وہاں جانے کی۔ میں نے ڈرتے ہوئے اس عورت کی سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں کو دیکھا اور بولی کہ مالکن آپ فکر نہیں کریں، جیسے آپ نے کہا ہے ویسا ہی ہوگا، میں تو اس کمرے میں قدم بھی نہیں رکھوں گی۔ اتنا کہہ کر وہ عورت اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ میں نے اسٹور روم سے پوچھا لیا اور پورے صحن میں لگانے لگی۔ یہاں صحن اتنا بڑا تھا کہ 3 گھنٹے مجھے اسی کام میں لگ گئے۔ اس کے بعد باقی کے کمروں میں جھاڑو لگاتے لگاتے شام ہو گئی تھی۔ میرا پورا جسم تھکاوٹ سے بدحال ہو چکا تھا۔ اب مجھے ہول اٹھنے لگے تھے
कि आखिर घर कैसे जाऊंगी। मैं सहन में एक तरफ रखी ज़मीन पर बैठे पानी पी रही थी कि वो औरत मेरे पास आई और बोली, तू अभी तक गई नहीं है लड़की, यहाँ क्यों रुकी है, बोल। मैंने उनसे कहा कि मालकिन बस जा रही थी, काम करके पैरों में दर्द हो रहा था तो थोड़ी देर के लिए आराम करने बैठ गई। उस औरत ने कहा कि चल बस बहुत हो गया आराम, अब निकल यहाँ से। मैं जी अच्छा कहकर वहाँ से निकली और घर की जानिब रवाना हो गई। मगर अभी थोड़ी दूर ही आई थी कि मुझे किसी के कदमों की चाप सुनाई देने लगी। मैंने इस दफ़ा आहट को नज़रअंदाज किया क्योंकि ये सब तो पहले कई दिन से मेरे साथ हो रहा था कि मुझे ऐसे लगता जैसे कोई मेरे साथ चल रहा हो, मगर फिर जब मैं देखती तो कोई ना होता। अब भी मैं चल रही थी कि किसी का साया देखकर रुक गई और झटके से पलटी। मेरे सामने एक ऊंचा लंबा आदमी खड़ा था जिसने सफ़ेद लिबास पहन रखा था। वो आदमी बहुत खूबसूरत था, ऐसे लगता जैसे वो कोई यूनानी देवता हो। मुझे तो वो इस दुनिया का लगता ही नहीं था। इस सुनसान सड़क पर अचानक से उस आदमी को खड़ा देखकर मैं डर गई। मैं 9 साल की ज़रूर थी, मगर इतनी सी उम्र में भी ज़िंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया था। आजकल मुझे पता था कि छोटी बच्चियों को भी अगवा करने के वाक़यात बहुत बढ़ गए थे। अगर इस अनजान और ख़ूबसूरत दिखने वाले आदमी ने मुझे अपने साथ ले जाने की कोशिश की तो मैं कैसे अपनी जान बचाती। मैं तो उसके आगे एक छोटी मासूम बच्ची थी। इसी डर के मारे मैं उधर से भागने लगी कि उस शख्स ने मुझे कहा कि अरे तारा बेटी, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो बस तुम्हारे साथ इसलिए जा रहा था ताकि तुम हिफाजत से घर पहुंचो। ये इलाका तुम्हारे जैसे मासूम बच्चों के लिए बिल्कुल भी महफूज नहीं है। मैं फटी आंखों से उस अनजान आदमी की बात सुन रही थी। इसको भला मेरा नाम कैसे आता था? मैं तो इसको जानती तक नहीं थी और न ही आज से पहले कभी देखा था। मैंने उससे पूछा कि आप कौन हैं, आपको मेरा नाम कैसे आता है? तो वो कहने लगा कि मुझे सब पता है, मगर तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। यह हवेली और इसमें मौजूद वो मालकिन जैसी दिखाई देती हैं वैसे बिल्कुल भी नहीं है। तुमने तो यहाँ आकर अपने आप को खतरे को खुद ही दावत दे दी है। अब जितनी जल्दी हो सके इस मालकिन से दूर ही रहना और काम होते ही वहाँ से घर वापस आ जाना। मैंने हैरान होते हुए पूछा कि आप मुझे ये सब कुछ क्यों कह रहे हैं? मैं तो कभी भी आपसे मिली तक नहीं, फिर आपको मेरी इतनी फिक्र क्यों है? और आपको कैसे पता कि यह हवेली वाली मालकिन ठीक औरत नहीं है? तो वो कहने लगा कि अभी तो मैं इससे ज़्यादा नहीं बता सकता, मगर मुनासिब वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। मैंने जितना कहा है वो अपने जहन में रखना। फिर वो अनजान शख्स मुझे घर तक छोड़ने आया। अगले दिन मैंने काम पर जाने से पहले अपनी सौतेली माँ को उस अनजान शख्स की बातें बताई, मगर उन्होंने मुझे एक ज़ोरदार किस्म का थप्पड़ मारा और बोली कि बकवास बंद कर तू अपनी। अभी एक ही दिन तुझे काम पर हुआ है और तूने झूठी कहानियाँ बनाना शुरू कर दी हैं। मैं उनकी बातें सुनकर खामोश हो गई और हवेली में आ गई। आज काम करते हुए मैंने देखा कि चौकीदार मालकिन के कमरे में गया था। वहाँ से कुछ शोर की आवाज़ें आ रही थी, मगर मैं डर के मारे एक तरफ ही रही और किचन में बर्तन धोकर जाने लगी क्योंकि शाम हो गई थी और अंधेरा हर तरफ फैलने ही लगा था। मगर मैंने जो ही बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाए, मालकिन के कमरे से आती आवाज़ों को सुनकर ना चाहते हुए भी मेरे कदम उनके कमरे की तरफ गए। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो मालकिन चिल्लाते हुए कह रही थी कि हमें जल्दी अमल पूरा करना होगा और इस चाबी को हमेशा के लिए जलाना होगा, वरना हमारे ऊपर ये हमेशा हमेशा ख़तरा मंडलाता रहेगा। और अगर इस दरवाजे के बारे में किसी को ज़रा सी भिनक भी लग गई तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। मालकिन की बात अभी ख़त्म हुई तो चौकीदार फ़ौरन से बोला, मालकिन आप फिक्र ना करें, इस दरवाजे के बारे में उस तारा के सिवा अब तक किसी को नहीं पता, और वो तो वैसे भी हमारी नज़रों के सामने ही है, और उसने अगर कुछ भी करने की कोशिश की तो उसका अंजाम भी वही होगा जो उसकी दादी के साथ सालों पहले किया है। उसने भी बहुत हाथ पैर मारे, मगर आखिरकार हमने उसको मौत के घाट उतार ही दिया। इतना कहकर वो मकरूह कह के लगाने लगे थे। मेरा हाल तो ऐसा था कि काटो तो बदन में लहू नहीं। ये वो क्या कह रहे थे?
اس کا مطلب کہ میری دادی کی موت طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ انہوں نے ہی ان کو مار دیا تھا۔ اب تو مجھے یہ لوگ اور بھی گھٹیا لوگ اسی مقصد کے لیے لائے تھے، کیونکہ میں نے اس سے ان کے خفیہ دروازے کو دیکھ لیا تھا، جس کو انہوں نے باقی دنیا کی نظروں سے بالکل چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ مگر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس دروازے کا کیا راز تھا۔ ایسا بھی کیا ہوا تھا جو انہوں نے اس انسانی جان کو بے دردی سے مار ہی ڈالا تھا؟ اس کا مطلب کہ وہ انجان آدمی جو بھی بات کہہ رہا تھا مجھ سے کہ یہ مالکن ٹھیک نہیں ہے، تو وہ تو بالکل سچ کہہ رہا تھا۔ مگر آخر اس دروازے کے پار کیا تھا؟ یہ سب مجھے تبھی پتہ چل سکتا تھا جب میرے ہاتھ اس تالے کی چابی آ جائے جو کہ اس پراسرار قسم کے دروازے پر لگا ہوا تھا۔ اس مالکن نے تو مجھے جان بوجھ کر اس حویلی میں رکھا تھا تاکہ سارا دن میں یہاں پر رہوں اور اس عرصے میں وہ عمل پورا کر لے جس میں اس نے اس چابی کو تباہ کرنا تھا۔ مگر میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے وہ اپنی چابی اب حاصل کر کے رہوں گی۔ میں اپنی دادی کی موت کو ضائع نہیں ہونے دوں گی۔ ان سب پاک لوگوں کو میں نے ان کے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دینا تھا۔ میں نے ان کی باتیں سنی تو مجھے تو یہ بھی سمجھ آ گئی تھی کہ یہ سب کچھ کالی طاقتیں حاصل کرنے کے لیے کر رہی تھی۔ میں وہاں سے گھر واپس آ گئی۔ اب مجھے کسی بھی طرح اس چابی کی تلاش تھی جو کہ تبھی کر سکتی تھی جب وہ مالکن اور چوکیدار دونوں گھر پر موجود نہ ہوں۔ میں اگلے دن جب وہاں پر گئی تو میں نے کام کے دوران دیکھا کہ چوکیدار اور مالکن دونوں ہی ایک ساتھ کہیں جانے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا بھی کہ مالکن آپ کہیں پر جا رہی ہیں کیا؟ تو وہ کہنے لگی کہ تو ہوتی کون ہے میرے سے سوال جواب کرنے والی؟ اپنے کام سے کام رکھ اور ہمارے نکلنے سے پہلے گھر چلی جانا۔ میں نے ان کی بات سن کر فوراً سے جلدی ہاں میں سر ہلا دیا اور اپنا کام ختم کرتی میں باہر چمن میں آ کر ایک درخت کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئی۔ اب تو مجھے اس بات کا انتظار تھا کہ وہ لوگ اس حویلی سے جیسے ہی باہر نکلیں تو میں فوراً سے اندر جا کر تلاشی لے لوں گی۔ جیسے ہی پھر مالکن اور چوکیدار دونوں اس حویلی سے باہر گئے تو میں وہاں سے اندر سے جانے لگی تھی کہ ایک دم سے کسی نے پیچھے سے میرے منہ پر آ کر ہاتھ رکھا اور میں تو ڈر کے مارے لٹھے کی مانند سفید پڑ گئی۔ مجھے یہی لگا کہ مالکن واپس آ گئی یا پھر چوکیدار نے مجھے دبوچ لیا تھا اور اب یہ لوگ مجھے مارنے لگے تھے۔ مگر جب مجھے اپنے کان میں سرگوشی سنائی دی کہ تارا، تم ایسے ہی اپنی مالکن کے کمرے کی تلاشی نہیں لے سکتی؟ اگر تم ایسے وہاں پر گئی تو مالکن کے چیلے فوراً سے پہلے تمہیں نوچ کر چیر پھاڑ کر رکھ دیں گے۔ میں نے جب اسی انجان شخص کی آواز سنی تو ایک دم سے پرسکون ہو گئی اور کہا کہ تو پھر میں کیا کروں؟ میرے پاس تو صرف آج کا ہی موقع ہے۔ وہ چابی بھی مجھے حاصل کرنی ہے تاکہ میں اس دروازے کی حقیقت کو جان سکوں۔ اس شخص نے کہا کہ تارا بیٹی، تم ایک بار وہ چابی اس مکار عورت کے کمرے سے لے لو اور پھر باقی میں تمہیں خود ہی بتا دوں گا سارا کہ آگے تم نے کیا کیا کرنا ہے۔ میں نے اس شخص سے پوچھا کہ جب آپ خود ہی سب کچھ جانتے ہیں تو اب تک آپ نے وہ چابی حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی آخر؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں نے تو کئی بار کوشش کی تھی، مگر اس نیچ اور صفاک عورت نے اپنے کمرے کے ارد گرد ہر طرف ایک ایسا جادوئی حصار بنا کر رکھا ہوا ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی بھی انسان اس میں صرف داخل ہو سکتا ہے اور وہ بھی اس کی اجازت سے۔ اگر کوئی انسان اس کی اجازت کے بغیر وہاں جانا چاہے گا تو اس کے چیلے اس کو روند ڈالیں گے۔ میں تو اسی لیے وہاں نہیں گیا، کیونکہ اگر میں جاتا تو جل کر بھسم ہو جاتا۔ اس انجان شخص کی باتوں سے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ کوئی معمولی انسان نہیں تھا، بلکہ اس کے پاس کوئی تو ایسی پراسرار طاقتیں تھیں جن سے وہ مالکن خوف زدہ تھی اور اس نے اپنی حویلی کے کمرے میں جادوئی حصار بنا کر رکھا ہوا تھا۔ اس شخص نے پھر میرے ہاتھ میں ایک سیاہ رنگ کا دھاگا باندھا اور کہا کہ یہ اپنے ہاتھ سے مت اتارنا، اس کی طاقت سے یہ اس جادوگرنی کے چیلے تمہیں نہیں دیکھ سکیں گے اور تم آسانی سے وہ چابی وہاں سے لے لو گی۔ میں نے اس کی بات سن کر جلدی سے اندر قدم بڑھائے
اور اس مالکن کے کمرے میں گئی۔ وہاں پر جاتے ہی ایک کونے میں بہت ساری خونخوار چمگادڑوں کا جھنڈ دیکھا تو فوراً سے اپنے منہ پر چیخ روکنے کو ہاتھ رکھا۔ ان کی سرخ آنکھیں اس دروازے کی جانب ہی تھی، جیسے وہ شکاری کے انتظار میں ہو کہ کوئی انسان اندر آئے اور وہ اس پر جھپٹ پڑے۔ مگر میرے ہاتھ میں یہ پراسرار طاقتوں والا دھاگا تھا، جس کی وجہ سے وہ چمگادڑیں مجھے نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ میں تو ہمت کرتی ہوئی جلدی سے اس کے کمرے کی چھان بین کرنے لگ گئی۔ وہاں پر جگہ جگہ خون گرا ہوا تھا، جس کی بدبو ہر جگہ پھیلی ہوئی تھی۔ اس سے تو بالکل صاف سمجھ آ رہی تھی کہ یہ مالکن اپنے کمرے میں ہی جادوئی عمل کرتی ہے۔ اسی وجہ سے تو اس نے مجھے یہاں آنے سے رو کے رکھا ہوا تھا۔ میں نے مالکن کی الماری کھولی۔ وہاں پر مجھے کچھ کپڑوں کے نیچے سے ایک بڑی سی چابی فوراً مل گئی۔ میں نے تو اپنے رب کا بہت شکر ادا کیا اور بغیر کوئی وقت ضائع کیے میں فوراً سے پہلے حویلی سے باہر نکلی اور باہر کی جانب دوڑ لگا دی۔ وہاں پر ایک کنارے پر ہی وہ انجان شخص کھڑا ہوا تھا، جس نے میرے سے چابی لی اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر اسی پورشن میں لے کر آ گیا۔ اب وہاں پر اس دروازے کے پاس کھڑے ہو کر اس نے تیز آواز میں کچھ پڑھنا شروع کر دیا، جو کہ کسی دوسری زبان میں تھا۔ اب میں نے اس سے پوچھا کہ یہ اب کیا کر رہے ہیں؟ تو اس نے مجھے بتایا کہ یہ دروازہ کوئی عام قسم کا دروازہ نہیں ہے، بلکہ یہ جنات کی دنیا کا ایک دروازہ ہے۔ یہ دروازہ ایک بار میں نے کھول دیا تو پھر وہ سب جنات یہاں پر نکل کر آ جائیں گے، وہ جنات جن کے پورے خاندان کو اس مکار مالکن نے اپنی ساری طاقتوں کے لیے جلا کر بھسم کر ڈالا تھا۔ اب وہ سب اپنا بدلہ لینے کے لیے اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے تو وہ مالکن بھی یہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی آ کر کبھی اس دروازے کو کھول دے۔ میں خود بھی ایک جن ذات ہوں اور تمہاری دادی نے ہماری بہت مدد کی تھی، مگر پھر بھی وہ تھی تو ایک انسان ہی، اسی لیے تو ان کو اس مکار جادوگرنی نے اپنی شیطانی طاقتوں اور جادو کے زور سے مار ڈالا تھا اور ہمیشہ کی نیند سلا دیا تھا۔ اب تو تمہارے پیچھے بھی اسی وجہ سے پڑی ہے اور تمہیں اپنی جان بچانے کی خاطر جلد ہی وہ مارنے بھی والی تھی۔ اتنا کہنے کے ساتھ ہی اب اس انجان شخص نے وہ جناتی منتر پڑھنا پھر سے شروع کر دیا۔ میں تو یہ سب دل دہلاتے انکشافات سن کر دنگ کی دنگ رہ گئی تھی۔ مجھے بہت سخت خوف آیا، مگر پھر جب اب اس شخص نے اس چابی سے وہ تالا کھولا تو ہر طرف ایک روشنی پھیل گئی تھی۔ اس دروازے کے اس پار ایک دوسری دنیا بات تھی، جو کہ جنات کی دنیا تھی۔ وہاں پر ہر چیز ہی غیر معمولی قسم کی تھی۔ اب تو وہ شخص مجھے یوں خوفزدہ دیکھ کر فوراً بولا کہ میری بچی ڈرو مت، یہاں تمہیں کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا، آ جاؤ میرے ساتھ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں اپنی شہزادی بنا کر رکھوں گا، کبھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ میری آنکھوں میں تو یہ سن کر آنسو آ گئے تھے۔ اتنے لمبے عرصے بعد کسی نے مجھے پیار سے اپنی بیٹی کہہ کر پکارا تھا۔ میں نے اپنے اللہ پر بھروسہ کر کے اس جناتی دنیا میں اپنا قدم رکھ دیا تھا۔ اس کے بعد اب ان سارے کے سارے جنات نے اس مکار جادوگرنی کو ایک خاک کا ڈھیر بنا کر رکھ دیا تھا۔